سنیے لطف اٹھائیے مسرت کا دسترخوان سجائیے چھت پہ ذائقے خوشبو عشق باتوں میں پیار کہانی میں رس ہو دل سے بنے ہر نوالے میں بات محبت خلوص اور دین کی بات مسرت کا دسترخوان لذیذ کہانیاں ایمان کی جان کھانے کا مزہ باتوں کا سکون ریڈیو ڈم ہے یہ جنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ 107.6 FM ریڈیو ڈون کی یہ لائیو نشریات آپ دیکھ رہے ہیں سامعین، آپ سن بھی رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ یوٹیوب کا پروگرام ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ مسرت کا دسترخوان جو ہے نا وہ آج یوٹیوب پہ دیکھیں اور اس کو پسند کریں، کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے نا سامعین وہ نا تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ ٹھیک ہے، ہٹ کے کیسے ہے؟ اچھا، یہ ہٹ کے اس لیے ہے کہ یہ میں نے پروگرام آپ کے لیے گریس میں جا کے تو آپ کے لیے ریکارڈنگ کی ہے، اور اس کی آپ کو تھوڑا سا گریس کی جھلک دکھاؤں گی اور تھوڑی سی گریس کا جو کلچر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ کو کچھ ان وہاں کی جو کھانے ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی، آپ کو تصویریں بھی دکھاؤں گی، آپ کو گریس کی جو خوبصورت سینریاں ہیں وہ بھی آپ دیکھنے کو ملیں گی۔ اور آج کا جو میں آپ بتاؤں، جو چیز میں نے مسرت کے دسترخوان سے لنک کیا نا وہ ہے زیتون، اولیو۔ میں اتنی متاثر ہوئی ہوں وہاں جا کے، اولیو آئل کو میں نے چکھا بھی، آپ دیکھیں گے، چکھا بھی، دیکھا بھی، سونگھا بھی، اور مجھے یہ بتایا گیا، یقین جانے میں بالکل جو انہوں نے مجھے بتایا میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں، کہ جو ہم اولیو آئل یہاں سے 4 یا 4.5 پاؤنڈ کی بوٹل خریدتے ہیں نا 1 لیٹر کی، میں جگہوں کے نام نہیں لوں گی کیونکہ اٹس ناٹ ویری نائس، میں نے جگہوں کے نام نہیں لینے، لیکن جہاں سے ہم جا کے 4 پاؤنڈ کی یا 5 پاؤنڈ کی جو اولیو آئل کی بوتل لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم اولیو آئل میں کھانا پکا رہے ہیں، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ اس میں صرف 2 ٹیبل سپون اصل اولیو آئل ہوتا ہے، اور باقی جو ہوتا ہے وہ سارا آرڈنری آئل ہوتا ہے، چاہے وہ ویجیٹیبل آئل ہو یا دوسرا کوئی اور آئل ہو۔ تو یہ جو حقیقت جان کے نا مجھے بہت اچھا لگا کہ بھئی یہ دیکھیں ہم لوگ اس بات سے بالکل ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے، اور گریس کا اولیو آئل از دا بیسٹ ان دا ورلڈ۔ وہاں پہ آپ دیکھیں گے آگے جا کے جو میں نے آپ کو دکھانی ہے، پکچرز دکھانی ہے، چھوٹے چھوٹے ویڈیو کے کلپس دکھانے ہیں آپ کو، اور تھوڑا سا آپ کو ساتھ ساتھ ڈاکیومنٹری کروں گی، بتاؤں گی آپ کو کہ ہم کہاں کہاں گئے اور کیا کیا ہم نے دیکھا۔ اور یہ جو ہمارا گروپ گیا تھا نا، یہ یوگا گروپ کی طرف سے ہم گئے تھے، اور خاصا بڑا گروپ تھا، اور مجھے بڑا شوق ہے ایکسپلور کرنے کا، اور میں آپ سے بتاؤں کہ میں نے جتنی وقت وہاں پہ پھری ہوں، دیکھتی رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بس اس اللہ کے شکر ادا کرتی رہی ہوں کہ یا اللہ تو نے اتنی خوبصورت یہ دھرتی بنائی ہے، اتنا ہمیں کھانے کو دیا ہے، اور اس کو پھر میں نے اب قرآن کی آیت سے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا کھانا پینا جو ہے اس کا جائزہ کریں، اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں۔ تو یہ بعد میں آہستہ آہستہ ساری باتیں کھلتی جائیں گی، اور میں بہت مشکور ہوں اپنی کرشنا شرما جی کا اور روہیت شرما جی کا، کہ جنہوں نے ہمیں، اور یقین کریں ہم سارے لوگ بوڑھے تھے، کچھ 3-4 جوان بھی تھیں، باقی زیادہ 60 سے لے کے 80 تک جو لیڈیز تھیں سٹک کے ساتھ تھیں، اور کافی ان کی اپنی پرابلمس تھیں، لیکن دیکھیں یہ کتنا ثواب کا کام ہے کہ وہ ان کو لے کے گئے ہیں، ان کی لک آفٹر کیا ہے، ان کو جگہ جگہ پھرایا ہے، بہت اچھا تھا۔ تو میں ان کی بہت مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، ہم پہلی اپنی جو سلائیڈ ہے وہ میں آپ
आपको शुरू से थोड़ा थोड़ा जो कुछ भी हमने किया ना वो दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे थोड़ा सा शमूलियत करें मेरे इस छोटे से तजर्बे में, आप भी कुछ देखें, आप भी सीखें और हम देखें कि ग्रीस जो है ना, अच्छा थोड़ा सा गिराती हूँ कि ये ना ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है और ये क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते हैं। क्रिश्चियनिटी की एक ब्रांच है जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है, और इनका एक मैं बहुत ही मज़े की बात बताऊं कि साल में 7 महीने ग्रीक जो लोग हैं वो काम करते हैं, क्योंकि उन 7 महीनों में जो टूरिस्ट जाते हैं और वो जाके अपना वहाँ रहते हैं, पैसे खर्च करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोट ट्रिप करते हैं, और वो ये उनकी कमाई का ज़रिया ही टूरिस्ट है। और दूसरा उनका कमाई का ज़रिया उनका ऑलिव ऑयल है, जो कि पूरी दुनिया में जाता है। कहते हैं दी बेस्ट ऑलिव ऑयल है वहाँ पे। और चूँकि ये कुकरी से रिलेटेड ये ऑयल है, और मैंने सोचा कि ये मैं मुसर्रत के दस्तरखान में ये सारी बातें लेके जाऊंगी, और उनकी डिशेस जो है ना वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। और ये बता रही थी मैं कि 5 महीने वो आराम से गुजारते हैं, और ये जो जिस फेथ को ये फॉलो करते हैं ना, क्रिश्चियनिटी की एक ऐसी ब्रांच है। अच्छा वो समंदर जो है ना उसकी पूजा, समंदर से वो हर चीज़ जो निकली होती है, जैसे शेल्स हुए, फिश हुई, वो स्टार फिश हुई, फिर बोट्स जो हैं वो, फिर उनमें जो सेलर्स हैं वो, और जो उनका जो होता है ना क्या उसको कहते हैं, लाइट हाउस, बार बार छोटे छोटे लाइट हाउस बने हुए, और जो ईवल आई को रिजेक्ट करता है, वो उनकी अपनी कोई आई है जिसको मुझे नाम नहीं पता उसका क्या नाम है, बाहर वो ब्लू रंग की आपने देखी होगी, उसके ऊपर छोटे छोटे एक बीच में एक डॉट है, और उसको कहते हैं कि ये ईवल आई को ना दूर भगाता है। तो उनके अपने जो उनका फेथ है उसमें ये चीज़ें बहुत काउंट है। मैं जिस शॉप में गई हूँ वहाँ मैंने कोई अगर वो फ्रिज मैग्नेट देखा तो उसमें भी वही आई, और जो कपड़े दुपट्टे कोई ऐसे शॉल या कोई चीज़ है आप वो लें, टी टावल ख़रीद लें, उसमें भी यही चीज़ बस उनके, यानी वो इतने ज़्यादा तमाम परस्त हैं कि वो उन चीज़ों से वो लेते हैं या रिलेट करते हैं अपना फेथ। तो चलें जी, अब शुरू करते हैं, हम अपना आगाज़ करते हैं। पहली जो अपनी हमारी स्लाइड है मैं वो आपको दिखाती हूँ जी। ये तो हमारा जी होटल है जहाँ हम जाके ठहरे थे, और ये जो जितनी लकड़ी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ना वो सब ऑलिव ट्री से निकाली गई है, और ये लकड़ी वहाँ बहुत मशहूर है और बड़ी महंगी है। तो ये वहाँ का रिसेप्शन हॉल है, ठीक है। ये आपको पूरी अच्छी तरह से दिखा रही हूँ मैं तस्वीर आपको, ताकि आप भी महजूज हो, आप भी मज़ा लें, और आप सोचें कि आप ग्रीस में बस उस होटल के रिसेप्शन हॉल में आप खड़े हैं, ठीक है जी। जी ये देखिए जी, ये हमारा होटल था। देखें ये बीच में स्विमिंग पूल था, और ये अच्छा इस होटल में मैं आपको बताऊं कि ये ब्रांचेस जो थी ना इस होटल की, यानी कोई विला 10 गज के फासले पे बाहर, कोई 20 गज के फासले पे, कोई बस वॉकिंग डिस्टेंस पे उन्होंने जगह कहीं 10 कमरे इधर, 10 कमरे इधर, 10 कमरे इधर, 10 कमरे इस तरह बनाया हुआ था। और वो खाने के लिए आते थे, इकट्ठे होते थे वो खाने के लिए। और ये देखें ये इसमें स्विमिंग पूल भी है, और आपको ये जो दरख्त नजर आ रहे हैं ना, ये मैं खास तौर पे ये आपको बताना चाहूंगी कि ग्रीस को अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना नवाजा है कि ये जो होटल का मैनेजर जो है ना, या जो रिसेप्शनिस्ट से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने बाजार से कभी केले नहीं खरीदे, कभी अनार नहीं खरीदे, कभी नाशपातियां नहीं खरीदी, कभी ऑरेंजेस नहीं खरीदे, ये सारी चीजें हमारे होटल के आसपास उग रही हैं। और ये जो आपको दरख्त नजर आ रहे हैं ना, ये बड़े बड़े ये सारे केले के दरख्त हैं, ठीक है। और पीछे जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे ऑलिव्स के ट्रीज हैं। अच्छा जी, चलें जी अगर देखते हैं अब आगे क्या है, चलती हूँ मैं आपके साथ इंशाल्लाह। और ये हमारा डाइनिंग हॉल है। ये शाम के वक्त जबकि सब सो गए हैं, उन्होंने सफाई की है, और उन्होंने सुबह की तैयारी के लिए अब अपना जो किया है, मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे सुबह क्या मिलेगा हमें। अच्छा जी, हर चीज़ में, हर डिश में, हर चीज में ऑलिव, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स, रेड ऑलिव्स, सारे ऑलिव्स जो है आपको मिलेंगे।
अच्छा जी, ये वो डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे हम जाके बैठते थे और यहाँ पे हम खाते पीते थे माशाल्लाह। सुबह सुबह का नाश्ता और शाम का जो डिनर है वो इंक्लूडेड था। बाकी हम निकल जाते थे सुबह और फिर वो लंच जो बाहर कहीं दिल करता था तो खा लेते थे। जी। अच्छा ये देखिए, ये जी ये उसी दिन अगली सुबह को ये हमारा ब्रेकफास्ट है और इस ब्रेकफास्ट में आप देखें कि वो ब्लैक ऑलिव्स पड़े हुए हैं, उसके साथ पाइनएप्पल के टुकड़े पड़े हुए हैं, नीचे ही उनकी पेस्ट्रियाँ वगैरह बनी पड़ी हुई हैं, कुछ साथ किशमिश बनाते हैं जिसे सुल्ताना भी कहते हैं, वो साथ बोल भर के पड़ा हुआ है ये। और साथ आप देखें जहाँ काले ऑलिव्स पड़े, ब्लैक ऑलिव्स के साथ ही ग्रीन ऑलिव्स पड़े हुए हैं। और ये जनाब नाश्ते पे आपने खाना ही खाना है। अच्छा जी, और अगली स्लाइड देखते हैं। और ये देखिए ये जो पहले फ्राइंग पैन में पड़ा हुआ ना, ये कीमा है, लेकिन ये हम नहीं खा सके थे क्योंकि ये हलाल नहीं था। और कीमे में मशरूम्स थी और ये अच्छा था बना हुआ, लेकिन हम नहीं खा सकते थे। उन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि क्या चीज़ है ये। साथ जो है वो चिकन पीस है, उसके साथ पीछे वो आलू हैं, उसके साथ पीछे वो अंडे हैं, कुछ आमलेट वगैरह है, और ये आमलेट अंडे क्रॉसों हैं वो साथ। और साथ वो जो आप पैन देख रहे हैं उसमें पोरिज है, जिसका दिल चाहे पोरिज खाए। तो खाने के लिए हमारे लिए माशाल्लाह बहुत कुछ था। ये नहीं था कि हम ये देखे ऊपर उन्होंने देखे वो चिकन लिखा हुआ है और मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, आप शायद पढ़ सके तो पढ़ लें। तो ये जो देखे ये देखो उन्होंने लिख के सारे लिखा। उधर फिश भी थी और साथ क्यूकम्बर और कैबेज और बीन्स और पोटैटोज, और साथ ये एंड में जो सफ़ेद चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये अंडे हैं। ये अंडों का हलवा सा बनाया हुआ है। अच्छा इधर ये चिकन है और ये हम तो नहीं खा सकते थे। फ़िश बड़ी मज़ेदार थी इनकी, हमने फ़िश खाई थी जी। ये भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है उससे। इसमें वो उन्होंने हमारे लिए सालन बनाया था, वो जो जिसमें चम्मच लाल सा आप देख रहे हैं, ये उन्होंने हमारे लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि हम सब वेजिटेरियन थे या हम अब 6-7 हलाल वाले थे। तो हलाल तो उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कुछ हलाल चीज़ का उनको पता है कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वेजिटेरियन में उन्होंने ये सारी चीज़ें, हमारे थोड़े से चिप्स भी उन्होंने बनाए थे और आमलेट भी बनाई थी। और ये देखे हमें फिर के होटल में जो उन्होंने पहले से हमारे लिए वेजिटेरियन चीज़ तैयार रखी थी। ये जो है ना, ये जैसे हम वो बनाते हैं ना लसानिया, ये उनका लसानिया है ये। और टमाटरों की साइज़ है, आप यकीन करें, जिस तरह एक बहुत बड़ा माल्टा होता है ना, ये उसके साइज़ के टमाटर हैं। और ये लसानिये के अंदर जो आप देखें ना, इसके अंदर ऑलिव्स ही ऑलिव्स हैं, टमाटर, ऑलिव्स और शायद मेरा ख्याल है कैबिज और थोड़ी सी स्पिनिच। और ये उन्होंने हमारे लिए स्पेशल हमारे लिए बनाई थी। साथ उन्होंने चिप्स रखे थे और एक छोटा सा पीस जो था ना, वो साथ उन्होंने कबाब बनाया था, वेजिटेरियन कबाब। तो ये तो जनाब हमें होटल में ऐसा खाना खाने को मिला था, लेकिन मज़ेदार था क्योंकि ऑलिव तो आपको पता है ना, ऑलिव का ऑयल जो ऑलिव ऑयल भी बड़ा मज़ेदार होता है और उसका जो ऑलिव्स भी मज़ा है। ये देखें, ये हमारे होटल में दरख्तों पे इस तरह से बनाना लगे हुए थे। और वो पता क्या करते हैं, वो करते हैं ग्रीन बनानास उतार लेते हैं। अब ये तैयार हैं, ये 2 दिनों में उन्होंने उतार लेने हैं और इनको फिर वो रख देंगे और ये अगले हफ्ते तक ये बिल्कुल राइप हो जाएंगे और खाने के काबिल हो जाएंगे। और यकीन करें इतने मीठे, और ये इतना बड़ा ये केला है, मैं आपको क्या बताऊं कि यानी एक बालिश से 1.25 बालिश तक लंबाई उसकी, और इतना फ्रेश, इतना खूबसूरत, और ये हरे रंग के ला के उन्होंने अब ये तोड़ने वाले हैं, 2 दिन में इन्होंने तोड़ देने हैं। अच्छा वहाँ की बिल्लियाँ मुझे बड़ी पसंद आई, वहाँ पे इतनी बिल्लियाँ थी, मैं आपको क्या बताऊँ। हम जब निकलते थे ना खाना खाने, तो वो क्या करती थी, हमारे हाथों को देखती थी कि हम उनके लिए कुछ लाए हैं कि नहीं। तो फिर हर कोई ना उनके लिए छोटी छोटी कोई चीज़ ले आता था और ये बिल्लियाँ कितनी खुश होती थी, इतने प्यार से बैठी रहती थी। कुछ बिल्लियाँ तो डाइनिंग रूम में पहुंच गई थी
اور لوگوں کی ٹانگوں کے ساتھ نکل کے ایک ٹیبل سے, اور وہ لوگ بالکل مائنڈ نہیں کرتے, وہ لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں بلیوں کو دیکھ کے. انہوں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا کہ بلیاں ریسٹورینٹ کے اندر ایسے پھر رہی تھیں جیسے وہ ہمارے ساتھ ہی ہالیڈے کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں, اور اتنا ان کے ساتھ اتنا دل کرے کہ یہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ پیار کرے بندہ. میں نہ چھپا کے ایک آدھی فش کی نا ٹکڑا لے آتی تھی اور پھر ان کو ڈال دیتی تھی, بڑا میرا دل چاہتا تھا اور بڑا دل خوش ہوتا تھا ان کو کھلا کے. جی تو اچھا, میں اولیوس ٹری کی بات کر رہی ہوں نا, یہ دیکھیے بڑے غور سے دیکھیے گا کہ یہ سارے اولیوس ٹری ہیں, اور یہ اولیوس ٹری کی جو ٹرنک ہوتا ہے نا نیچے, وہ بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے, وہ عام درختوں کے ٹرنک کی طرح نہیں ہوتا, اور اس کی شاخیں اتنی پھیلی ہوتی ہیں کہ دوسرے درختوں کے اندر گھسی ہوتی ہیں. اچھا, اور وہ دیکھ رہے ہیں آپ کالے کالے آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا کالی, یہ شیٹ ہے, بڑی مضبوط شیٹ ہے پلاسٹک کی, اور بجائے اس کے کہ وہ روز لے کے آئیں روز لے کے جائیں, وہ یہیں پہ ڈمپ کر دیتے ہیں ان کو بڑے آرام سے. اور اس کو جب اولیوز پک جاتے ہیں نا, ابھی جب ہم گئے ہیں نا اولیو ابھی چھوٹے چھوٹے تھے, ٹھیک ہے, تو جب وہ پک جائیں گے نا تو یہ شیٹ بچھا کے اوپر سے اولیو کو درخت کو ہلایا جاتا ہے زور زور سے, ٹنوں کے حساب سے اولیوز گرتے ہیں, اور پھر وہ سیدھے جا کے فیکٹری میں اس کا اولیو, میں آپ کو فیکٹری میں لے کے جاؤں گی, ابھی آپ ذرا تھوڑی دیر ذرا انتظار کریں, آپ کو فیکٹری میں لے کے جاؤں گی میں کہ وہاں پہ اولیو آئل جو ہے نا وہ کیسے بنتا تھا. تو یہ اولیو ٹریز ہیں, یہ لاکھوں کے حساب سے ٹریز تھے. اب میں ان کو تو سارا نہیں لے سکتی تھی, میں ویڈیو بنانے سے ذرا تھوڑا جھجکچا رہی تھی, کیونکہ ویڈیوز بعض دفعہ پھر تھوڑا پرابلم کرتے ہیں. تو بہرحال میں اسٹل جو فوٹوگرافی تھی میں نے کر لی تھی, اور ہم نے ہر لمحہ بہت انجوائے کیا. اچھا, یہ دیکھیں جی, میں آپ کو کہہ رہی تھی نا میں لے کے جاؤں گی آپ کو, یہ میوزیم ہے اس اولڈ اولیو آئل کی فیکٹری جو کہ ہزاروں سال پرانی تھی, اور انہوں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے نا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس وقت لوگوں کو, اور اس جو فیکٹری کا نام جو مجھے اس کو کہتے ہیں موپین اولیو آئل فیکٹری, اور اس کا نام تو کچھ اور ہی تھا, لیکن میرے یہ جو بھی لکھا ہوا ہے یہ موپین کہا تھا, کہ جو نیچے لکھا ہوا نا اس کا جو انگلش موپین بنتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ جگہ جو تھی نا, اس جگہ کو کیا کہتے ہیں, ٹھہرے میں بتاؤں آپ کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہاں اس کو کہتے ہیں کیووس, اس جگہ کو اس گاؤں کو کیووس کا نام تھا. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں فیکٹری کے اندر, میں آپ کو بتاتی ہوں بڑے اچھا, یہ دیکھیں جی, یہ آپ کو جو چکی سی نظر آ رہی ہے نا, یہ چکی سے پستا تھا. اور گدھے, آپ کو گدھا نظر آ رہا ہے نا, یہ جو گدھا نظر آ رہا ہے آپ کو, اچھا یہ گدھا جو تھا نا بالکل جیسے کولو کا بیل ہے نا, اس طرح وہ گدھے کو استعمال کرتے تھے. اور یہ چکی سی چلتی رہتی تھی, اور اس کے نیچے جو نا اولیو آتے تھے, اور اولیو سے پھر وہ آگے کریں جی, ذرا ایک دیکھتے ہیں کیا ہے آگے. جی ہاں جی, یہ دیکھیں ادھر سے وہ اولیو آئل اوپر سے دیکھ رہے ہیں آپ, ایک پائپ آ رہی ہے, اس میں اولیو آئل نیچے آ رہا ہے, اور وہ نیچے اس کے پاٹ پڑا ہوا ہے بہت بڑا سٹون کا, اس میں اولیو آئل اکٹھا ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں, یہ یہاں سے اولیو آئل جو ہے نا اوپر فلٹر پڑے ہوئے ہیں, جو وائٹ سے فلٹر پڑے ہوئے ہیں, ان میں سے نکل کے تو یہ جو جاتا ہے اس بڑے والے جو نیچے کنٹینر پڑا ہے وہ اس میں چلے جاتا ہے. یہ ہزاروں سال پہلے کا میتھڈ تھا, کیونکہ اس وقت ان کے پاس کھانے, یہ دیکھیں یہ وہی جیسے چٹو بٹا نہیں ہوتا, یہ اس طرح سے ٹھا چٹو بٹا, یہ ان کا اس زمانے کا یہ تھا چٹو بٹا. اور اس میں وہ کر کے تو اس طرح محنت بہت کرتی تھی عورتیں, بہت محنت کرتی, لیکن ان عورتوں کی سکن یعنی 80 سال کی 75 سال کی ان کی سکن ایسے شائنی اور بیوٹیفل تھی اولیو آئل کھانے کی وجہ سے. یہ جی ہم نے دیکھ لی ہے, اب اگلی دیکھتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد اگلی دیکھتے ہیں, اور یہ بھی دیکھ لی ہے, اور یہ بھی دیکھ لی ہے. اور اچھا یہاں میں دیکھیں, مجھے آج نا آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج میں نے سورۃ عبس وہ جو ہے نا وہ پڑھی, اور میں اتنی حیران ہوئی کہ جس چیز کو میں تلاش کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اس میں آیت نمبر 24 کو دیکھیں کہ کیا
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَّا طُعَامِهِ کہ جو آدمی کو چاہیے کہ کھانوں کو دیکھے، یعنی ان کو پرکھے. اس میں حلال حرام کی بھی تمیز آ جاتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ پرکھے دیکھے یہ کھانے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، کون ان پہ محنت کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے. اور پھر کیا اس کے بعد یہ کہ انا سببنا الماء سبا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پانی ڈالا. اور دیکھیے پانی کے ساتھ یہ جو کچھ اگتا ہے پانی کے ساتھ اگتا ہے. اور یہ جو ہے نا گریس، یہ ایک جزیرہ ہے، آئلینڈ ہے، اور اس کے چاروں طرف سمندر ہے. تو ظاہر ہے وہ پانی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا بڑا سبب بنایا ہے کہ وہ پتھریلی زمین میں سے بھی باغ و بہار ہو رہا ہے. پھر اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو چیرا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے دانہ ڈالا زمین میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو پھاڑا، زمین کو چیرا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور اس میں اناج اگایا، وَعِنَابًا وَقَضْبًا، انگور اور چارہ. اچھا چارہ یہاں پہ 2 دفعہ چارے کا آئے گا، یہ پہلا آیا ہے چارہ. اس میں یہ ہے کہ آپ کے لیے انگور بنائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے جانوروں کے لیے چارے کا بندوبست کیا. ظاہر ہے اگر جانوروں کو چارہ نہیں ملے گا تو ہمیں کہاں سے دودھ ملے گا، ہمیں کہاں سے وہ جو ہمیں چیزیں مہیا ہوں گی، کہاں سے طاقت آئے گی ان میں. آگے دیکھیں وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیتون اور کھجور انسان کے لیے مہیا کی. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغیچے. یعنی میں وہاں پہ دیکھتی رہی کہ اللہ کی شان، اتنے گھنے باغیچے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں پہ پتھریلی زمین کے اوپر اتنا گرین کہاں سے آیا، اتنے باغیچے. آگے فاکہہ و ابا، اور وہ کیا میوے دیے. فاکہہ میوے دیے آپ کو. میوے کیا دیے؟ انگور دیے، انار دیے، ناشپاتیاں دی آپ کو، کھجوریں دی آپ کو. اور اتنا زیادہ ہے وہاں پہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یقین کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر اس کے بعد واہ ابا، اور پھر گھاس دی. اچھا دیکھیں ایک گھاس کا ذکر پہلے ہو گیا نا کہ وہ جانوروں کو چارہ، اور یہ گھاس، یہ وہ گھاس ہے جس میں سے جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج جو ہے نا ہمیں دیا ہے. یہ جڑی بوٹیاں ہیں جو ان کو لے کے جا کے حکیم دوائیاں بناتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے اگر ہم کوئی ایسی جڑی بوٹی لے کے کھا لیں تو شاید پھر اٹھ ہی نہ سکیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر پورا علم حاصل کیا ہوا ہے. اور وہ جو جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہیں کہ ہماری بیماریوں کے علاج ہو سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کیا، قطع لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے. پھر چوپاؤں کا نام، اور آگے اس کے بعد پھر آ گیا فائزہ جاءت الصاخہ، اور جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھار. یعنی اس کے بعد جس دن قیامت کا دن آئے گا اور بگل بجایا جائے گا، اچھا تو یہاں تک میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ کی شان دیکھیں. کہ میں کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے سامعین کو، اپنے آڈینس کو میں نے دکھانی ہے، میں نے ریلیٹ کرنا، کیونکہ میں سارا وقت جب وہاں تھی تو میں قرآن سے ریلیٹ کرتی رہی ہوں، میں قرآن پڑھتی رہی ہوں، اور جہاں مجھے جو مجھے میں اس کے میننگز نکالتے رہی ہوں. تو یہ مجھے آج میں نے سورت عبس پڑھی جو کہ پارہ امہ میں ہے، آخری پارے میں ہے، اور مجھے یہ سب کچھ مل گیا. اور میں اتنی خوش ہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ اس کو میں نے قرآن میں پا لیا. آئیے سنیے لطف اٹھائیے، مسرت کا دسترخوان سجائیے، چھت پہ ذائقے خوشبو عشق، باتوں میں پیار، کہانی میں رس،
हो दिल से बने हरने वाले में बात मोहब्बत खुलूस और दीन की बात मुसर्रत का दस्तरख्वान लजीज कहानियाँ ईमान की जान। जी सामीन, हाँ जी, तो मैंने आपको ऑलिव ऑयल निकालने का जो आपको बताया था, दिखाया था म्यूज़ियम, जिसमें वो हज़ारों साल पहले ऑलिव ऑयल निकालते थे। तो अब जो है ना वहाँ का मॉडर्न स्टाइल जो है ना वो आपको दिखाना चाहती हूँ कि उनकी मशीनरी किस तरह से है और क्या काम करती है। और जब आप देखेंगी ना तो जो वहाँ पे टीवी जो लगे हुए हैं ना, मॉनिटर जो लगे, उनमें भी नज़र डालना। तो ये देखिएगा, ये देखिए, ये मशीनरी है उनकी, और ये अब ऑलिव ऑयल जो है ना इसमें आ रहा है, और ये सारे फिल्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद वो ये ट्यूब में से ऑलिव ऑयल उसमें जाएगा रिसीवर में, और यहाँ से वो बोतलें भरते हैं। और ये देखिए, आप ऊपर से देखेंगे ना ये जो वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह। हाँ जी, तो ये देखिए नाजरीन, ये यहाँ पे हम आए थे, उन्होंने हमें ऑलिव्स ऑयल जो थे ना, इतनी किस्म के डिफरेंट ऑलिव्स ऑयल आप ऊपर देखिए ज़रा, वहाँ टीवी में देखिए वो किस तरह इनका बन रहा है ऑलिव्स, कितना मनों के हिसाब से, ये देखिए मनों के हिसाब से ऑलिव्स आते हैं, और ये सारे कंटेनर फुल हैं, और ये पूरी दुनिया में इनका ऑलिव ऑयल जाता है। ये देखिए, London, Canada, Berlin, Athens, Italy, Israel and Dubai. 2 times as best extra virgin olive oil in the Ionian Islands, and once as top 5 olive oils in Greece. And then the last oil we're going to be tasting is this one over here, which is our premium extra virgin olive oil, awarded for 2025 on the top of our banner as best extra virgin olive oil in the Ionian Islands. Best Llanoilla variety olive oil to be produced in the world, and then top 10 olive oils in Greece, Italy and Germany for 2025. But this is a health beneficial oil because it contains a very high level ये देखिए ज़रा आपको नज़र आएगा यहाँ पे ऑलिव्स को किस तरह से ले जाया जा रहा है टनों के हिसाब से ऑलिव, और ये सारे ग्रीन ऑलिव हैं, और ये बाहर जब ये ग्रीन से थोड़ा सा रंग बदलेंगे तो ये खाने के काबिल हो जाएंगे। अभी इनमें ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा है, और ये देखिए ये इस तरह से चक्की चल रही है बाकायदा, और ऑयल जो है वो छन के आ रहा है, और ये कंटेनर्स जो है वो भरे हुए हैं। और ये जो बच्चा बता रहा है ना, ये बता रहा है कि ये इन्होंने 3-4 ऑलिव ऑयल जो है ना उनमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की हैं। अच्छा, इसमें गार्लिक फ्लेवर था, लेमन फ्लेवर था, और एक चिली फ्लेवर, ये 3, और इन्होंने साथ वो देखिए आप डब्बे में छोटे छोटे ब्रेड के पीस रखे हुए हैं, और वो उस हमें गिलासियाँ दी और ऑलिव ऑयल दिया, और हमने वो डबो के तो वो हमने खाई। तो बहरहाल मैंने आपको थोड़ी सी झलक दिखानी थी कि वहाँ पे किस तरह होता है। और ये जो ऑलिव ऑयल मैंने आपको बताऊँ, आपको उन्होंने हमें सबको, हम 34 पीपल थे, मेरा ख्याल है कि उन्होंने हमें 200 पाउंड का जो ऑलिव ऑयल खिला दिया उस वक़्त, यानी और मैंने वहाँ से एक बोतल, हम क्योंकि इजाज़त नहीं थी, 100 ml की मैं बोतल ली मैंने, इतनी छोटी सी, यानी यकीन करें वो 100 ml की इतनी बोतल है वो बस, और वो 299 की आई थी, 299 यूरो की। अच्छा, यूरो और पाउंड को इतना फ़र्क नहीं है, को मेरा ख्याल है अगर मैं 90 पाउंड के में मुझे 100 यूरो मिले थे, तो आप देख लें कि मतलब 10 पाउंड में 1 पाउंड का फ़र्क होगा। तो ये जो 199 की जो मैं लेके आई हूँ ना, 3 पाउंड की, वो ये समझें कि वो 250 लगा लें ब्रिटिश मनी के, 2.5 पाउंड की इतनी सी छोटी सी बोतल। और हम जाते हैं जी, जाके तो ले आते हैं जी 1 लीटर की बोतल 4 पाउंड की। तो ये कैसे मुमकिन है? ये जो लोग बता रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये आपको किसी सूरत। मैंने फिर उससे क्वेश्चन किया कि वेयर टू फाइंड द प्योर ऑलिव ऑयल, शुड वी कम टू ग्रीस एवरी टाइम? कह हंसने लगा, कहता नहीं, यू कैन गो टू द एक्सपेंसिव शॉप्स लाइक हैरड्स, अल्लाह अकबर, और या किसी और बड़ी शॉप जॉन लुइस में जाए, वहाँ से ले, आपको छोटी बोतल वहाँ 8 से 10 पाउंड तक मिलेगी, ½ लीटर की। और वो जो होता है ना, वो ऑयल है जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा बात ठीक है भी, बड़ी बात है। और ये एक क्या कहते हैं, एक राज था जो हम पे अफशा हुआ, और मैंने आपके ऊपर अफशा की।
तो देखिए अब ये अच्छा, ये अब एक और जगह की आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये हम अगले दिन गए थे ऑब्जर्वेटरी। ये वहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट। आप वहाँ पे जाएंगे ना, तो हम चलते हैं, आप देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा, अल्लाह करे आपको समझ, नहीं ये नहीं है, ये वाला तो चलें, ये मैं इसकी बात कर देती हूँ, कोई बात नहीं। एक इधर आपको साहिल समुंदर नज़र आएगा, शायद यहाँ से शायद न नज़र आए, मैंने कैप्चर भी ना किया हो। ये देखे कितने ताले यहाँ पे लगे हुए। एक तो ताला 25 अप्रैल का था, बिल्कुल न्यू। ये देखे 25 अप्रैल 25, बिल्कुल नया ताला। अब ये देखे ना, ये क्या है, अब ये बस ठीक है, अपना अपना उनका अकीदा है, अपने अपने उनके तरीके हैं। और यहाँ भी इंग्लैंड में भी आपको पता है, मेरा ख्याल है कोई बहुत देर की बात नहीं है, 3 या 4 महीने पहले ये कॉकस का एक फूल है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये दरख्तों पे लगता है ये फूल, और आजकल इसका मौसम नहीं है। अभी ये डोडियाँ जो दिखा रही हैं आपको, ये डोडियाँ बनी हुई हैं, और ये ना जब आएगा ना अगला जनवरी फरवरी तक जाके, ये जब जरा स्नो वगैरह जो है कम हो जाएगी, तो फरवरी मार्च में जाके इनके फूल बनेंगे। और फूल जो है ना, वो भी किसी दवाई बनाने के काम आते हैं। या मैं इतनी हैरान हूँ कि अल्लाह ताला ने उस जगह पे बहुत कुछ उगाया है जो हमें नहीं देखने में मिलता। अच्छा जी, तो और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, एक जगह हम गए थे समंदर की सैर करने, और उस समंदर का ये देखिए, अच्छा देखिए ये चट्टानों को देखिए, लगता है ना जैसे चॉकलेट केक है, तह बर तह आपके ये नहीं लगे हुए हैं। इतनी खूबसूरत इनकी शक्ल लगती है, लगता है कि एक तरफ से स्लाइस करके ना इनको बंदा खा ले। और ये अल्लाह की देखें शान है, और ये पूरे मीलों के हिसाब से ये फैले हुए हैं पूरे, यानी समंदर के, कुछ समंदर के अंदर है और कुछ, अच्छा इसमें समंदर के ना, ये एक सी है जिसमें हम ये गए, इस समंदर आप ये अब देख रहे हैं, इसका एड्रियाटिका है इसका नाम। और ये एड्रियाटिका सी, इसको यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ना, इसको कहते हैं ब्लू केव्स। आपको वो सामने केव्स नजर आ रही हैं ना, तो अब मैं अभी, मेरा ख्याल है अब अगली स्लाइड में आपको दिखाती हूँ कि जब हम एक्चुअली केव के अंदर गए थे, वो देखिएगा आपके कैसे, आपको मैं दिखाती हूँ इंशाल्लाह। तो ये देखें आप, ये देखें, ये आप देख रहे हैं ना, ये केव के अंदर हम अब जाएंगे। ये देखिए इधर जो आपको राइट हैंड पे एक बोट, पानी का रंग देखें, कितना खूबसूरत ये पानी का रंग है, और ये नीला है, और इसका नाम ही ब्लू केव्स है। और कुछ केव्स छोटी हैं और कुछ केव्स बड़ी हैं, और ये हम इसके अंदर जा रहे हैं, देख लें आप। उस वक्त तो लग रहा था कि ये हमारी बोट अंदर किसी तरह जाएगी नहीं, लेकिन देखिए आप पानी में देखिए, आप पत्थर नजर आ रहे हैं आपको। और ये देखिए जी, अब हम उस केव के अंदर आ गए हैं, और केव के अंदर भी केव्स हैं आपको नजर आ रही हैं। ये जो आपको ये हमारी कश्ती का एक हिस्सा है जो आप देख रहे हैं। उधर से केव आपको सामने नजर आ रही है, और ये देखिए ये 10 मिनट के लिए वहाँ खड़ा। अच्छा, अब जो छोटी कश्तियाँ होती हैं ना, वो उधर से राहदारी बनी हुई है, वहाँ से निकल जाएंगी। तो ये जो बड़ा बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था, और पानी का रंग देख के दिल चाहता था कि बस अल्लाह की शान, अल्लाह ताला तो कितना बेनियाज है, कैसी कैसी चीज़ें तूने बनाई हैं जिसको हम, और हमें हुक्म है कि हम देखें, जाके देखो, फिरो, सोचो, फिरो और सोचो। अच्छा जी, अब इसके आगे हम देखते हैं क्या आ रहा है। ये जो चीज़ ना आपको नज़र आ रही है नाजरीन, ये मुझे ना इसने बड़ा, क्योंकि मैं हर 2 मील 3 मील 4 मील के फासले पे कुछ ऐसी चीज़ बनी होती थी सड़क के किनारे पे।
تو میں نے نا ڈرائیور سے ریکویسٹ کی کہ مجھے نا یہ چیز اس کی فوٹو لینی ہے، کیونکہ وہ چلتی ہوئی گاڑی میں تو آپ تصویر نہیں لیں گے، پتہ ہی نہیں لگے گا. اس نے 2 سیکنڈ کے لیے گاڑی کو پوز کیا اور میں نے جلدی سے یہ تصویر آپ کی خاطر، آپ کے لیے میں نے یہ تصویر اتاری. اور سامعین، یہ ان کی جگہ ہے. جیسے انگلینڈ میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہاں فیٹل کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ پھول رکھے جاتے ہیں نا، اسی طرح یہ سڑک کے کنارے اگر کوئی ڈیتھ ہوئی ہے کسی کی تو یہ چیز بنائی ہے اس کے گھر والوں نے، یعنی جو ان کے جو ہیں نا لواحقین، انہوں نے یہ اس ڈیسیزڈ کی یاد میں یہ بنائی. اور اس میں دیکھیں آپ نے وہی لائٹ ہاؤس ہے اور وہی یہ جو ریڈ کراس بنا ہوا ہے اور اس میں تھوڑا سا جیزس کے بازو اور جیزس کا، یہ ان کا جو ہے نا، یہ ان کا ایمان ہے. تو سامعین، یہ آپ کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جیسے ہم یہاں پہ انگلینڈ میں پھول رکھتے ہیں کہیں ایکسیڈنٹ ہو، تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہاں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور یہ بالکل ہوتے ہوں گے، کیونکہ جس طرح میں دیکھا اتنا ڈینجرس، وہ ہائی پوائنٹ پہ ہم جا رہے ہیں. یہ وہیں ہائی پوائنٹ پہ جب ہم جا رہے تھے نا، وہاں پہ میں نے یہ دیکھے کہ بہت سارے تھے. تو میں بڑی سیڈ بھی ہوئی، مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا، اور میں نے پھر کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ ریسٹ ان پیس میں نے کہہ کے تو وہاں سے میں پھر آ گئی. میں نے کہا اللہ تم جہاں بھی یہ ہیں، جہاں بھی رکھا ان کو پیس میں رکھنا بس. تو جی ہاں جی، اور آگے اب چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. میں آپ کے ساتھ ساتھ ہر جو ویڈیو اور تصویر ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ظاہر ہے تھوڑی سی دیر تو لگتی ہے نا. تو جی، تو یہ ہمارا جو گروپ تھا اس میں نے ایک اپنی خاتون سے پوچھا ان سے کہ تمہیں بھی کس طرح لگا یہاں پہ آنا. میں نے ان کے بھی ذرا جذبات، ان کی بھی فیلنگز دیکھنی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہیں، کیا دیکھتی. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗ੍ਰੀਸ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ. ਬਾਕੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, बस ग्रीस का एक बहुत अच्छा ये है कि उधर जो ऑयल बनता है ना, ऑलिव ऑयल, अच्छा, वो हमने वो फैक्ट्री देखी कैसे उसका तेल बनता है. उन्होंने हमें नवा एक्सपीरियंस दिया कि जो पुराने टाइप की चीज़ें थी वो भी हमें दिखाई, जो नवे टाइप की थी मशीनरी वो भी हमें दिखाई. अच्छा. और कैसे तेल बनता है वो दिखाया और हमें टेस्ट भी करवाया. अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब बाहर जाते हैं तो नई नई चीज़ें जब सीख के आते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं. माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. آپ نے تاثرات سنے کہ ان کو بہت اچھا لگا وہاں جا کے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جو اولیو آئل کی جو فیکٹری تھی وہ دیکھ کے بڑا مزہ آیا. اولڈ زمانے میں پہنچ گئے ہم کے لوگ، کس طرح سے یہ چیز آئل نکالتے ہوں گے اور کتنی محنت کرتے ہوں گے. اور بہرحال سیکھنے کو بہت کچھ ملا، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ اپنے اندر. اور یہ جی بس اب ہم ہوٹل کو خدا حافظ کہہ رہی ہوں. میں نے کہا تھا میں سائیکل پہ جاؤں گی انگلینڈ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم یہ سائیکل لے لو. تو بس اب اللہ حافظ کہنے کا وقت آ گیا، اور میرا خیال ہے میرے پروگرام کی بھی اینڈنگ ہونے والی ہے. اور میں آخر میں آپ کو جو ہے نا یہ کہوں گی کہ دیکھیں، آپ چلیں پھریں اور دیکھیں، اور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا 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 چیزیں جو ہیں وہ بنائی ہیں، اور ہم نے ان کو دیکھنا ہے، ان سے سبق حاصل کرنا ہے. اور جو اللہ نے اپنے قرآن میں ہمیں لکھا دیا ہے تو وہ ہم جو ہے نا، ہاں. تو بس آخر میں یہی کہوں گی کہ جسٹ گو، فلائی، روم، ٹریول، وائج، ایکسپلور، جرنی، ڈسکور اینڈ ایڈونچر. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں گھر سے دیکھیں. ہم لوگ نا بعض دفعہ بھول جاتے ہیں. اب
अपने ख़ानदान में, बच्चों में, घर में, इधर उधर की जो रस्म व रिवाज में हम इतने गुम हो जाते हैं कि हमें ये नहीं रहता कि मी टाइम जो है ना मैंने कैसे गुजारना है, मैंने अपने आप को टाइम कैसे देना है। तो इसका तो हुक्म जो है ना वो है कि आप फिरो, चलो, देखो, दुनिया को एक्सप्लोर करो, और यही है कि गो फ्लाई और अपना ट्रैवल करो, वॉयज करो, एक्सप्लोर करो, डिस्कवर करो, और ये आपका एडवेंचर है। और मैं सबको इस बात की ये तलकीन करूँगी कि आप ज़रूर सोचें, अपने ग्रुप में चले जाएं, अपने बच्चों के साथ चले जाएं, अपने हस्बैंड वाइफ चले जाएं, जैसे भी है निकलें, ज़रा देखें, दुनिया को देखें, ठीक है। तो बस मेरे प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म हो गया। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आपको दिखाया है, कोशिश की है दिखाने की, आपको पसंद आया हो। तो सामईन इसे देखिएगा, लाइक भी करिएगा, और अगर डिसलाइक करना है तो डिसलाइक भी कर दिएगा, मैं माइंड नहीं करूँगी। लाइक करें और शेयर करें, और कोई अच्छे कमेंट्स भी दें कि आपको कैसा लगा। तो बस हमारी कोशिश है, और हमारे लिए अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।